Okay, thank you, Mansi. So we are meeting after a long break. In this lecture, we are going to talk about romantic revival. You know that the poetry of Elizabethan age, that is romantic. Most of the time, the subject matter of sonnets is love. Now, you kind of find the revival of romantic age, and in fact, there is an age called romantic age in English literature, which is generally starts from the publication of lyrical ballads by William Wordsworth. But age of Pope, between age of Pope and romantic age, you have some writers who are known as the transitional poets, or you can say transitional writers. In fact, we have already talked about Age of Johnson, where the focus was on Dr. Johnson, who wrote a dictionary, then you have Lives of Poets, which was written in 1799, sorry, 1779, and this book was published in 1781. But during this period, you have some writers like Thomas Gray, William Blake. These are the writers who are neither considered as a romantic poets nor they are considered as neoclassical poets. They falls between the two lines, and that is why they are known as transitional poets. Now, romantic revival, that is the title of this presentation. Now, you know that in a neoclassical age, the focus was particularly on logic and reason. The language was very stylish. In fact, these are the writers who imitate the classical writers. Like you can say Alexander Pope, then you have in fact Dryden, or you can say other writers of this period. They kept in their mind the Augustan age writers like Virgil, Horace, Cicero, Seneca, who are the classic writers of the Augustan age. Their dialogues were witty. You can see the influence in Comedy of Manners. The focus was on city life. You have the Rape of the Lock, Dunciad, where most of the people they belong to aristocratic class. Then in the comedy or in the tragedy you will have always the hero, that is a heroic character. Uh, and in comedy, which was the dominant genre, comedy of manners, where most of the time the setting is London. So this is a period where the focus is on city life. The focus is on aristocratic class. No one talked about the country life, the common people in their poetry and their plays. But in the romantic movement, you can see that, let us see the chart where you have the complete difference between romanticism and neoclassicism. The focus is on imagination and emotion. On the other side, you have the emphasis on intellectuality, uh, reason, logic. The focus is on passions. As you know, Wordsworth talks about the spontaneous overflow of powerful feeling. That is the definition given by him. Here, instead of passion, reason means neoclassical poetry focuses on reason.
In a romantic age, everyday life of common man is described. And here you have the aristocratic class. On the other side, you can say nature is glorified, and in neoclassical poetry, urban life means city life is described. Most of the romantic poets are subjective in their tone. On the other side, neoclassical poets are objective. And in romantic period, the subject matter is taken from medieval age. And in neoclassical, the name itself suggests that their inspiration or the source works were taken from classical writers. So you have fantasy, imagination, emotions. That is the, you can say, the focus in the romantic period. You have certain writers, like you can say Thomas Gray, then Dr. Johnson himself, who can be considered as a romantic and as well as neoclassic poets. In fact, there is a school called graveyard poetry where you have some poets who used to visit graveyards or churchyards, and they used to spend some time, and that is how they get an idea about the life, death, and that ideas, experiences are reflected in their poems. Another thing is that કે આ જે પીરિયડ છે તમારી જોડે એમાં એક તો નોવેલ જે છે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે કે રિચાર્ડસન, પછી જે છે હેનરી ફિલ્ડિંગ, you have Tobias Smollett, then you have Lawrence Stern, who are the four wheels of English literature. And before that, જે છે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી કહી શકાય કે મહત્વના રાઇટર જે છે જોનાથન સ્વિફ્ટ હતા. વી હેવ ટુ ટોક અબાઉટ પર્ટિક્યુલરલી જે છે પ્રોઝ અને જે પિરિયોડિકલ છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. બટ નાઉ ધ ફોકસ ઇઝ ઓન રોમેન્ટિક રિવાઇવલ. So this is one kind of revolt against traditional society, or you can say traditional poetry. Now, most of the poets are subjective. Subjective poets are those who express their own feelings, ideas, emotion in their work. Another thing is that during this period, you have two important historical movements. One is the American War of Independence that was generally started in 1773, and in 1776 on 4th July, America declared himself as independent country. In this movement, you have one writer who is famous for his book called The Rights of Man. Rights of Man. That is a book by Thomas Paine. Another book that is written by Thomas Paine is Common Sense. Now, these are the two books which are very important, which played a vital role in this American War of Independence. In fact, Common Sense જે છે એવું book છે where he said that America is a continent, large continent. On the other side, Britain is an island, small island, and it is not easy to understand that small island is ruling over the big continent like America. So this book played very important role.
Then you have another text that is the rights of man. In fact, at that time, you have one writer, Edmund Burke, who was a philosopher, and in this period, you have another writer that is Edward Gibbon, who is famous for his book called The Fall of the Roman Empire, which is considered as one of the master texts of this period. And you have Godwin, who is a father-in-law of Mary Shelley. Sorry, P.B. Shelley, Mary Shelley's father. P.B. Shelley's father-in-law. So these are the philosophers. I was talking about the two important historical incidents. One is American War of Independence. In this period, you have the first country that is republic, democratic, and earlier times, this period, most of the countries have monarchy. So the world show for the first time the world has seen for the first time the taste of democracy. In fact, the rights of man, where this is the first book in the history of world literature where someone is talking about the rights of man. As a human being, when you born with some rights. So the rights of man, very thin book, but it play a very important role in American War of Independence. Another thing is that after this, this book was written in 1791, 92, and after this you have 1792, where you have the book that is the Vindication of the Rights of Women. So, for the first time in the history, someone is talking about the rights of women. And in fact, Mary Wollstonecraft, who was the mother of Mary Shelley, એમને આના પહેલા એક બુક લખેલી છે that is the Vindication of Rights of Men. Vindication of Rights of Men. તમને આ નેટમાં પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. તમને બધાને ખબર હશે કે Vindication of the Rights of Women એ તો બુક છે મેરી વોલ્સ્ટનક્રાફ્ટની. That is already one famous book that is important in the feminism. જે છે એની ચર્ચા કરીએ તો ફેમિનિસ્ટ રાઇટર તરીકે she is very famous. So before that she wrote the book called A Vindication of the Rights of Men. અને એના પછી જે છે એમને બીજી બુક લખી Vindication of the Rights of Women. So these two books in fact played a very important role, and for that you can say Mary Wollstonecraft is a very important person in the history of the world. And in fact, these two books and other books of Thomas Paine, Rights of Man, these were replied to one of the member of parliament, Edmund Burke. Edmund Burke wrote a book called Reflection on the Revolution in France. Reflection on Revolution in France. Now, he was a person where he attacked the rebellion. ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન જે છે આગળની એક ઘટના છે 1789 થી 1799 બને છે. હવે તમારી જોડે જે છે રિફ્લેક્શન ઓન ધી રિવોલ્યુશન ઇન ફ્રાન્સ એ બુક છે એ તમારી જોડે જે છે એમાં ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવે છે કે એડમંડ બર્ગ એવું કહે છે કે ધીસ ઇઝ નોટ રાઇટ. ઇનફેક્ટ હી સપોર્ટ મોનાર્કી.
and he was one of the member of parliament, one of the important name. ઇનફેક્ટ જે છે આ જે છે બ્રિટિશ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં એમનો એક મહત્વનો ભાગ હતો એ સમય. પછી તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે છે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ તરીકે ફેમસ હતા, એન્ડ હી ઇઝ કન્સિડર એઝ અ સ્કોલર ઓફ હિઝ ટાઈમ. તો એમનો જે વિરોધ હતો પર્ટિક્યુલરલી કે મોનાર્કી જે છે એ બરાબર છે, ડેમોક્રેસીનું કોઈ સ્થાન નથી. અનધર થિંગ ઇઝ દેટ અમેરિકન વોર ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ જે છે એના રિઝલ્ટ છે એનું મળ્યું કે ડેમોક્રેસી સ્થપાઈ, અને આનાથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ અને બીજી મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ, દેટ ઇઝ ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન. નાઉ Napoleon Bonaparte was the leader of the French Revolution. And what happens કે નેપોલિયન બોનાપાર્ટ જે છે he revolted against the monarchy. It is another thing that after the completion of revolution he behaves like a dictator. That is, you can say, failure of a revolution, failure of French Revolution. And in fact all the revolutions જે છે બહુ જ મોટી આશા સાથે જે છે ચાલુ થયા હોય એ બધા જ નિષ્ફળ ગયેલા છે, વેધર ઇટ ઇઝ રશિયન રિવોલ્યુશન કે પછી ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન છે. હવે તમારી જોડે જે છે ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન જે છે વેર someone who is revolted against the authority is considered as a hero. For example, Napoleon Bonaparte became a hero. Then you have William Blake, who is one of the important poet, who was born in 1757, I think, and died in 1827, I think, if I'm not wrong, who wrote a book called The Marriage of Hell and Heaven, where he talked about that Satan is the hero of the Paradise Lost. And in fact, when you study Paradise Lost, you get an idea that the most beautiful lines are given to the character of Satan. And in fact, up to book number 10, you can find that Satan is on a winning side. Later on, you have Adam and Eve who are punished, and Satan who was also cursed. But if you read the entire poem, then you get an idea that knowingly or unknowingly, that is a comment, in fact, the actual comment, that knowingly or unknowingly, Milton was in favor of Satan. That is a comment by William Blake. This is also repeated by P.B. Shelley, who was also a revolutionary of his time and one of the greatest poet of his time. જે તમારી જોડે હેરોલ્ડ બ્લૂમ છે, હું કન્સિડર વિલિયમ બ્લેક, પીબી શેલી, then Robert Browning, William Shakespeare, T.S. Eliot. These are the greatest writer, strong writer according to him. So, yes, ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન જે છે એ ચાલુ થયું તો જે છે એક આશા સાથે થયું કે ભાઈ આના રિઝલ્ટ છે સારું મળશે. You have William Wordsworth, who wrote a book called The Prelude, where you have one that is a long poem, autobiographical poem, incomplete poem also, and published in 1850. Sorry, 1840, 1850, yes, not 1853. તો તમારી જોડે પ્રેલ્યુડ જે છે એમાં એક ભાગ છે which is known as the French Revolution, where he says, bliss was it dawn to be alive, but to be young was very heaven. It means I'm lucky that I was alive when there was French Revolution, but I feel to be in heaven when I was young,
Wordsworth was born in 1770. So when French Revolution started, he was 19 years old. And in fact, when we will talk about William Wordsworth, that you will get an idea that he spent his time in France. And in fact, he was in love with one French lady. With him, he bore one child, but he could not marry that lady. So તમારી જોડે ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન જે છે એનું જે રિઝલ્ટ છે એ રિઝલ્ટ તો જે છે આગળ જતા નિષ્ફળ કહી શકાય એ છે બરાબર. પણ જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે the focus was on liberty, equality and fraternity. That is a slogan given by Jean-Jacques Rousseau, who is one of the writer, influential writer in French history. And he was a philosopher who said that man is born free, but everywhere he is in chain. Another thing is that he wrote some tract on education. This tract is generally prescribed in the syllabus where you have some kind of essays. So Jean-Jacques Rousseau became a very important figure during the French Revolution. In fact, the slogan of this movement was liberty, equality, and fraternity. That was coined by Rousseau. And Rousseau is the first writer who believed that given that phrase, he had given that phrase, return to the nature. So Romanticism is, you can say, focuses on liberty, freedom of individual, and then of course the definition of Wordsworth, as he says that poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. So it talks about emotions and passions. તો તમારી જોડે જે છે અહીંયા ફ્રીડમ જે છે સેલ્ફ એક્સપ્રેશન એ જોવા મળે છે. અને વર્ડસવર્થે જે છે એ પોતાના પ્રિફેસ ટુ લિરિકલ બેલાડમાં છે અને બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કર્યું છે. ઓકે, we will talk about that when we will discuss lyrical ballads, preface to lyrical ballads. Later on, જે છે તમારી જોડે આ પીરિયડ જે છે એમાં મહત્વના જે રાઇટર્સ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ તો આગળ જતા you have two groups, younger romantics અને તમારી જોડે elder romantics, જેમાં કીટ્સ છે બરાબર, એ બધા જે પોએટ્સ છે આપણે એલ્ડર રોમેન્ટિક્સમાં જોઈશું. પછી તમારી જોડે આ મેં તમને જે લાઈન કીધી વર્ડસવર્થ જે છે રિવોલ્યુશન હતું એનાથી he was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again. This is a line occurred in the Prelude by William Wordsworth. So that shows the influence of French Revolution on Wordsworth's life. જે પીબી શેલી એક પણ પોયમ લખી છે જેનું નામ છે મેન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ વેર ફોર લો ફોર ધી લોર્ડ્સ. આખી પોયમ અવેલેબલ છે જેમાં લિબર્ટી અને ફ્રીડમ છે એની વાત કરે છે બરાબર. અને એનું ટાઇટલ છે ટુ ધ મેન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ by પીબી શેલી, વેર હી ગ્લોરીફાઈઝ ધ ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન. ઇનફેક્ટ શેલી જે છે પોતે એક રિવોલ્યુશનરી હતા. You know, when we will discuss about him, he જે છે when he was studying in Oxford University, he wrote an article called The Necessity of Atheism. અને એ જે છે એ પેમ્પલેટ છે એમને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં છૂટા ફેંક્યા હતા. And that is why he was expelled from Oxford University. Later on, he settled down in Italy. સો પીબી શેલી જે છે એ શરૂઆતમાં ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશનથી ઇન્ફ્લુઅન્સ છે. તમારી જોડે એક પિક્ચર છે લિબર્ટી લીડિંગ ધ પીપલ. તો એક પ્રકારનું તમે કહી શકો કે જે
ફ્રાન્સનું જે છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરતું પિક્ચર જે છે બાય યુજીનો ડેક્લેક્રોક્સ કરીને પેઇન્ટર છે એમનું. તમારી જોડે વર્ડસવર્થની વ્યાખ્યા જે છે એ કહી દીધી છે. એની વ્યાખ્યાનું ઇમ્પ્લિકેશન જે છે એ તમને દરેક શરૂઆતની પોએમ છે 1807 સુધીની એમાં જોવા મળશે. આપણે અત્યારે વર્ડસવર્થ પર ફોકસ નથી, આપણે ટ્રાન્ઝિશન પોએટ પર ફોકસ છે, એટલે આપણે ડિટેલમાં જતા નથી. Coleridge also wrote an ode that is known as Dejection and Ode, and that is also glorified French Revolution. પછી તમારી જોડે શૈલી જે છે એની ઓડ ટુ ધ વેસ્ટ વિન્ડ, દેટ ઇઝ અ ફેમસ ઓડ. એમાં પણ જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશનને ગ્લોરીફાય કરે છે. ધીસ ઇઝ અ પેઇન્ટિંગ ઇવનિંગ લેન્ડસ્કેપ, જે છે એક પેઇન્ટિંગ છે, તમે જોઈ શકો છો. ધીસ જનરલી ટોક્સ અબાઉટ જે છે કે પેઇન્ટિંગ જે છે મ્યુઝિક છે એના દરેક પર આની અસર થયેલી છે ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશનની. નાઉ ધી નેચરલ લેંગ્વેજ, that is the aspect we will discuss when we will talk about the lyrical ballads. બટ વર્ડસવર્થ જે છે એમાં પર્ટિક્યુલર પ્રીફેસમાં આ શબ્દ વાપરે છે જે ઘણી વખતે તમને નેટમાં પૂછાયેલો છે. that is that his primary aim was to choose incident and situation from common life and relate or describe them throughout as far as was possible in selection of language really used by men, men, and at the same time to throw over them in a certain coloring of imagination, whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect. તો તમારી જોડે જે છે સિમ્પલ કોમન જે લાઈફના ઇન્સિડન્ટ છે એને વર્ડસવર્થ છે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એડિંગ ધી કલર ઓફ ઇમેજિનેશન. અને તમારી જોડે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે સોલિટરી રીપર. સોલિટરી રીપર એટલે ઘાસ જે કાપતા હોય વ્યક્તિ જે છે, તો એને જે છે વર્ડસવર્થ જે છે એ રસ્તા પરથી જતા હોય છે અને સોલિટરી રીપર છે ઘાસ કાપતી હોય જે સોંગ ગાતી હોય છે અને એમાંથી જે છે એ પોયમ લખે છે. આઈ લિસન મોશનલેસ એન્ડ સ્ટીલ and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. Very simple, common life description, and the choice of words is also very simple. He said that language really used by the man means જો સરળ ભાષામાં કહું તો ગુજરાતીમાં ગાંધીજીએ સત્યના પ્રયોગો છે એમાં એવું કીધું હતું કે ભાષા છે એ કોશીઓ પણ સમજી શકે. કોશીઓ મીન્સ ખેડૂત, સામાન્ય વ્યક્તિ જે છે સમજી શકે એવી હોવી જોઈએ. તો તમારે જે છે વર્ડસવર્થની જે પણ પોએમ છે 1807 સુધીની, વર્ડસવર્થ રોટ વેરી જે છે એક્સટેન્સિવલી, he wrote so many poems, he lived a long life. જે છે 1850 સુધી એ જીવ્યા હતા. તો 1850 સુધી એ લખવાનું ચાલુ જ હતું. બટ આફ્ટર 1807 you don't find that charm. You can find the most beautiful poems in the lyrical ballads. અને અમુક પોએમ્સ છે જે તમારી જોડે છે લિરિકલ બેલેટ્સનો ભાગ નથી, એ મોસ્ટ ઓફલી જે છે 1807 પહેલાં પબ્લિશ થઈ છે. પછીની પોએમમાં કોઈ એટલો બધો ચાર્મ નથી. તો તમારી જોડે કોમન જે છે લીઝ ગેધરર જે છે કે પછી ડેફોડિલ્સ છે એવા સબ્જેક્ટ, સામાન્ય સબ્જેક્ટ પર જે છે પોએમ લખેલી છે. હવે તમારી જોડે ધ ફોકસ ઇઝ ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ. તમારી જોડે એ જે છે એક તો તમારી જોડે એક પોએટ આવશે લોર્ડ બાયરન, જે who was one of the handsome person of his period, as name suggests that he was a lord, and એમની જે હીરો જે છે he was also a revolutionary who revolted against the society. અને એ જે છે એમના હીરો જે છે પણ એ જ પ્રકારના બતાવવામાં છે એમની પોએમમાં. those heroes are known as Byronic heroes.
તમારી જોડે એક વિલિયમ બ્લેક વોઝ અ પેઇન્ટર, વન ઓફ ધી ગ્રેટેસ્ટ પેઇન્ટર એન્ડ વોઝ અ પોએટ ઓલ્સો. તો એમની જે છે એક પિક્ચર છે સેટાન ઇઝ ઓરિજિનલ ગ્લોરી. સો this is period where someone who is revolting against the society is considered as a hero. For example, you have recently experienced the riots in Nepal, in Bangladesh. Now, the youth, yes, they have their own reasons, but these are the revolutionaries, or they are considered a hero because they revolted against so-called authority. So that is the case in this period કે જે વ્યક્તિ જે છે ઓથોરિટી અથવા તો જે સેન્ટર છે એની સામે રિવોલ્ટ કરે છે, that is hero for them. હવે સેટાન જે છે એ દરેક રોમેન્ટિક પોએટ્સ છે એના માટે હીરો બની જાય છે કારણ કે હી રિવોલ્ટેડ અગેન્સ્ટ ધી ગોડ. ધી સેન્ટર જે છે એની સામે રિવોલ્ટ કરેલો. તમારી જોડે જે છે પોએટ જે છે એને પ્રોફેટ તરીકે પણ આપણે ગણી શકીએ છીએ બિકોઝ તે ટોક્સ અબાઉટ ધી ફ્યુચર જે છે એ વાત કરે છે. અને પોએટ માટે એક શબ્દ છે મેકર. પોએટ મીન્સ મેકર થાય જ છે. અને તમારી જોડે સર ફિલિપ સિડની છે, પછી તમારી જોડે પીબી શેલી પોતે છે જેમને ડિફેન્સ ઓફ પોઈઝી જે છે લખેલું છે. તો એમાં એ બંને જણા જે આ વાત છે રિપીટ કરે છે કે પોએટ ઇઝ અ પ્રોફેટ જે છે આગળનું જે જોઈ શકે છે. ઇનફેક્ટ તમારી જોડે શબ્દ વાપર્યો છે સર ફિલિપ સિડનીએ, વાતેસ, WATES, મીન્સ હુ કેન સી ધ ફ્યુચર, પ્રોફેટ. તો એ તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ વાતેસ, જે છે આવે છે એન એપોલોજી પર પોએટ્રીમાં. કુબલા ખાન છે એક, એમાં પણ તમારી જોડે તમે જોઈ શકો છો કે કોલરીજ ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ફ્યુચર. પછી જે છે તમારી જોડે ઓડ ટુ નાઇટેંગલ છે. પછી તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી બે કલેક્શન છે, સોંગ્સ ઓફ ઇનોસન્સ એન્ડ સોંગ્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. તો બ્લેક વોઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ પ્રોફેટ, વિઝનરી પોએટ. બરાબર. હવે તમારી જોડે જે છે કે આ જે સમય છે એમાં તમારી જોડે અમુક જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશનના જે છે એની શરૂઆત જે છે એ રૂટ્સ છે એ આ પીરિયડમાં નખાઈ જાય છે. સ્ટીમ એન્જિન છે, પછી તમારી જોડે રેલવે છે. એ જે છે કહી શકાય વિક્ટોરિયન એજનું એક પિક્ચર આપ્યું છે JM ટર્નર દ્વારા. તો એ જે છે એક પ્રકારનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન ક્રિએટ્સ અ પ્રોબ્લેમ as every coin has two sides. Now what happens? There is a migration from country life to city. Country means ગામડું અહીંયા. Another thing is that cities જે છે એ વધતા ગયા, ગામડા જે છે એ નાશ થતા ગયા. You have the poem called Deserted Village by Oliver Goldsmith, જેમાં સબ્જેક્ટ આ જ છે કે ભાઈ જે ગામડું એક સમય હતું એ હવે નાશ થઈ ગયું છે. વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધેટ પોએમ. પછી તમારી જોડે શું છે કે યુ હેવ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી રિવોલ્યુશન યુ હેવ સો મેની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ દેર આર સમ ચીમનીઝ જે તમે મોટા શહેરોમાં જોવો છો, અમદાવાદ એવી જગ્યાએ, સુરત, વડોદરા. તો ચીમની જે છે એ શું છે, નીચેથી જે છે એ પહોળી હોય અને ઉપર જેમ જેમ જાઓ એમ સાંકડી થતી જાય. એન્ડ આફ્ટર સમ પીરિયડ યુ હેવ ટુ ક્લીન ધ ચીમની. એ તમારે સાફ કરવી પડે. વોટ હેપન્સ કે નીચેથી જે છે એને ઉપર જવાનું હોય તો એ વખતે જે છે જનરલી બાળકો જે છે એકદમ નાના બાળકો હોય એ લોકો આવી ચીમની જે છે સાફ કરી શકતા હતા. So you have the poem called Chimney Sweeper by William Blake. You have the essay also, The Chimney Sweeper by Charles Lamb, who is also a poet and not a poet, in fact, he is a
short story writer as well as an essayist, and in fact he wrote the plays of William Shakespeare for the children. So આ બધી જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન જે છે એની જે સાઈડ ઇફેક્ટ છે એની ચર્ચા પણ તમને આ સમય દરમિયાન જોવા મળે છે. બીજું છે ગ્લોરિફિકેશન ઓફ નેચર, વેર એવરીવન ઇઝ બિલીવિંગ દેટ નેચર ઇઝ ધ બેસ્ટ ટીચર. જે છે જેમ કે તમારી જોડે એક પોએમ છે ધ સિઝન, જેમાં 4 સિઝનની વાત કરવામાં આવે છે: ઓટમ, સ્પ્રિંગ, વિન્ટર અને સમર. તો જેમ થોમ્સનની છે, જેમાં તમારી જોડે આ લાઈન આવે છે: બટ હુ કેન પેઇન્ટ લાઈક નેચર, કેન ઇમેજિનેશન બોસ્ટ amid its a great creation hues like hers. This is very important lines જે છે સિઝન, અને એમાં પણ સ્પ્રિંગની જે સિઝન છે 4 ભાગમાં પોએમ વિભાજિત છે, એમાં આ લાઈન આવે છે, અને રાઇટર છે જેમ થોમ્સન. તમને ટાઇટલ પૂછાયેલું છે, હુ ઇઝ ધ રાઇટર ઓફ ધ પોએમ કોલ્ડ ધ સિઝન્સ. બીજું છે તમારી જોડે વર્ડસવર્થ જે છે એને આપણે આગળ ડિસ્કસ કરવાના છે, એટલે હું અહીંયા એમને વધારે જે છે ફોકસ નથી કરી રહ્યો. બાયરન જે છે એ પણ તમારે જે છે રોમેન્ટિક એજમાં આવશે. પછી જે છે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી રૂરલ લાઈફ છે એને સેલિબ્રેટ કરવામાં આવી છે આ સમયની પોએટ્રીમાં, વિચ યુ કેન ફાઇન્ડ ઇન ધી એલિજી રિટન ઇન અ કન્ટ્રી ચર્ચયાર્ડ બાય થોમસ ક્રે. હવે તમારી જોડે જે છે આઈ મીટ અ લિટલ કોટેજ ગર્લ એન્ડ ધ લાસ્ટ લાઇન ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ, હર બ્યુટી મેડ મી ગ્લેડ. વેરી શોર્ટ પોએમ, વી આર સેવન જે છે એની આ લાઇન છે. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે લિરિકલ બેલેટ્સની જે છે 19 પોએમ છે વર્ડસવર્થની વાંચવા જેવી છે, બિકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધી પોએમ્સ આર વેરી સિમ્પલ, but you will love the lines, you will love the subject matter, and the way Wordsworth presented the simple subjects in the poems. That is the beauty of William Wordsworth as a poet. તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી આગળ જતા જે છે ઓરિયન્ટ જે છે એની પણ આ પીરિયડ જે છે એમાં શરૂઆત થઈ જાય છે, જે આગળ આપણે થિયરી ભણવાની છે ઓરિએન્ટાલિઝમ. તમારી જોડે ટર્કીશ હેરેમ ગર્લનું પિક્ચર છે દેટ શોઝ અબાઉટ ધી ઓરિએન્ટાલિઝમ. પછી છે તમારી જોડે ફરીથી ઓરિએન્ટાલિઝમનું પિક્ચર છે ધ વુમન ઓફ એલ્જિયર્સ. એ બધી વાત છે આપણે ઓરિએન્ટાલિઝમ થિયરીમાં કરીશું. નાઉ જે છે રૂસોની વાત મેં કરી ચૂક્યો છું. પછી પેઇન્ટિંગમાં તમારી જોડે અમુક નામ છે: જ્હોન કોન્સ્ટેબલ, કેસ્પર ફ્રેડરિક, JMW ટર્નર. આ બધા પેઇન્ટર છે, મહત્ત્વના છે, ફાઇન આર્ટ્સની પોઈન્ટથી મહત્ત્વના છે. દેન તમારી જોડે કે પર્ટિક્યુલરલી પેઇન્ટિંગ છે એની આપણે ચર્ચા ડિટેલમાં નથી કરતા. રોમેન્ટિક મ્યુઝિક છે એમાં લિરિસિઝમ જે છે એ વધારે જોવા મળે છે, અને ઇનફેક્ટ લિરિકલ પોએટ્રી ઇઝ ધ ડોમિનન્ટ જોનરા ઓફ ધીસ પીરિયડ. બાકીનું જે છે તમારે મ્યુઝિક છે એટલે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. નાઉ તમારી જોડે જે છે કે એક તો રોમેન્ટિસિઝમને લઈ જતા કારણો કયા છે, તો એક તો તમારી જોડે રીડિસ્કવરી ઓફ શેક્સપિયર 1737માં આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે કે તમારી જોડે જે છે
Hello, hello, are you there? Hello, hello, am I audible? Yeah. So, mm, we were talking about, uh, yeah, which are the important factors which led to romantic revival. So, one thing is discovery of Shakespeare, where you have the licensing act, and that is why most of the playwriters they focused on William Shakespeare's play. Another thing is that revival of folk tradition in painting, literature, music, as well as in fairy tales. You have, in fact, one writer who wrote a book called Relics of Ancient English Poetry, જે 1765માં પબ્લિશ થઈ છે, જેનું નામ છે બિશપ પર્સી. અને બિશપ પર્સી જે છે એ તમારી જોડે એંગ્લો નોર્મન જે પોએટ્રી જે છે, એંગ્લો નોર્મનની પોએટ્રીમાં સૌથી વધારે બેલડ છે. તો એ જે છે બેલેડને રિવાઇવલ કરવાનું કામ જે છે એ તમારી જોડે પરસી કરે છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ટેક્સ વિચ ઇઝ આસ્ક ઇન ધી એક્ઝામ, રેલિક્સ ઓફ એન્શિયન્ટ ઇંગ્લિશ પોઇટ્રી 1765. અને બિશપ પર્સી જે છે એમાં એન્શિયન્ટ ઇંગ્લિશ પોઇટ્રી એટલે કે એંગ્લો નોર્મનની જે સમયની બેલેડ્સ છે એ જે છે વધારે જે છે એ આ કલેક્શનમાં જોવા મળે છે. Another thing is that there is a writer called Grimm, જેમની જે છે ફેરી ટેલ્સ છે એ જર્મનમાંથી તમારી જોડે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ થાય છે. બીજું છે કે ઓરિએન્ટલિઝમ જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી મહત્ત્વનું બને છે. તમારી જોડે વિલિયમ જોન્સ છે જે શકુંતલાનું ટ્રાન્સલેશન કરે છે ફર્સ્ટ ટાઈમ. સંસ્કૃત અને પર્શિયન લિટરેચર જે છે એના ઉપર પણ ફોકસ થયું છે. તો આ બધા કારણના સર તમારી જોડે કહી શકીએ કે રોમેન્ટિક રિવાઇવલ જે છે એ શક્ય બન્યો છે આ પીરિયડમાં. હવે આપણે જે છે બીજી વસ્તુ છે રૂસો, who said that man is born with the potential for goodness, જે છે થોમસ હોબ્સ છે, લેવિયાથન જે છે બુક એની વિરુદ્ધમાં જે છે આઈડિયા છે. અને એમનું પર્ટિક્યુલરલી આ ફ્રેઝ હતો દેટ ઇઝ જે છે રિટર્ન ટુ નેચર. બરાબર. તો આ જે છે મહત્ત્વનું ફિગર બની જાય છે આ સમય દરમિયાન. પછી તમારી જોડે ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશનનું જે છે આ સ્લોગન છે એ પૂછાયેલું છે, લિબર્ટી, ઇક્વાલિટી એન્ડ ફ્રેટર્નિટી. એપોકેલિપ્ટ પોઇટ્રી ઓફ વિલિયમ બ્લેક ઓલ્સો પ્લેડ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. જે છે એમને દોરા પડતા હતા વિલિયમ બ્લેકને, એ જે છે પોયમ્સ એમને વધારે જે છે એમાં એમનું ઇન્ફ્લુઅન્સ જોવા મળે છે. એડમંડ બર્ગ, જે છે આપણે ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન પર ટેક્સ લખી, એમનું જે છે એક આઈડિયા છે સબ્લિમિટી ઓફ ટેરર. એન્ડ વેર હી સેઝ ધેટ ધ સબ્લાઇમ ઇઝ સમથિંગ દેટ કુડ પ્રોવોક ટેરર ઇન ધ ઓડિયન્સ. અને આ આઈડિયાનો જે છે વિરોધ થયો સૌથી વધારે, અને એના કારણે તમારી જોડે રોમેન્ટિક રિવાઇવલ થયું. બીજું છે તમારી જોડે ટ્રાન્ઝિશનલ પોઇટ્રી છે, લિરિકલ બેલેટ છે, તો ઇનફેક્ટ મહત્ત્વનું છે જ. બરાબર. પેઇન્ટિંગમાં પણ આ જે છે રોમેન્ટિક રિવાઇવલ જોવા મળે છે. પછી આ સમયની જે પોયમ્સ છે એના પછી તમારી જોડે જોનરા નોવેલ આવે છે, તો તમારી જોડે ગોથિક રોમાન્સ જે છે એ જોનરા ફેમસ બને છે. તો આ બધા કારણોથી તમે કહી શકો કે એક રીતે પોયમ જે છે રોમેન્ટિક સમય તરફ લઈ જાય છે. નાઉ these poets are very important of this period, વિલિયમ બ્લેક, થોમસ ગ્રે એન્ડ રોબર્ટ બર્ન્સ. અને આમને આપણે પ્રિકસર્સ ઓફ રોમેન્ટિસિઝમ કહી શકીએ. ઘણી વખતે પ્રી રોમેન્ટિક કહેવાય છે. એન્ડ ઇનફેક્ટ in my mind I will call William Blake as one of the greatest poet, and you can say the first writer who can be considered as a romantic writer even before William Wordsworth.
તમારી જોડે જે છે ટ્રાન્ઝિશન પોએટ્રી જે છે એમાં મેં તમને ઓલરેડી કેરેક્ટરિસ્ટિક કહી દીધા છે કે એક તો રિએક્શન છે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ ઓગસ્ટન પોએટ્રી સામે સામે જે છે એક ટર્મ જે છે સેન્ટિમેન્ટ એ જે ફેમસ થઈ હતી. પછી રૂરલ લાઈફ છે એનું જે છે પર્ટિક્યુલરલી એની પર ફોકસ આપવામાં આવ્યું. અને તમારી જોડે જે છે મહત્ત્વના રાઇટર જે છે એમાં જોઈએ તો જ્હોન ડાયર કરીને જે છે. હવે ડાયર જે છે એ પોતાના એક વર્ક છે ફેમસ વર્ક છે એનું નામ છે ગ્રોંગર હિલ. ગ્રોંગર હિલ ટાઇટલ ફક્ત યાદ રાખજો, બીજું કોઈ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. અનધર રાઇટર દેટ ઇઝ જેમ્સ થોમ્પસન. એમની જે છે આપણે ઓલરેડી વાત કરી ચૂકી. જે બેસ્ટ પોએમ છે ધ સિઝન્સ, જે એમની બેસ્ટ પોએમ છે ધ સિઝન્સ. અને એમાં જે છે લાઈન. Hello. Yeah, I'm facing some internet connection problem. Yes, I was talking about James Thompson. His one poem that is very important, that is The Season, considered as the masterpiece. બીજું છે એમને કેલીજી લખી છે, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઇન યોન્ડર ગ્રેવ અ ડ્રૂડ લાઈઝ, જે છે એમને એલિજી લખી છે વિલિયમ કોલિન્સના મૃત્યુ પર. સિઝન છે એમાં તમારે 4 પોએમ છે એ પણ પૂછાઈ ચૂકી છે, વિન્ટર, સમર, સ્પ્રિંગ અને ઓટમ. અને તમારી જોડે મિલ્ટનિક બ્લેન્ક વર્ષમાં આ પોએમ લખાયેલી છે, બરાબર. રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. પોપ અને જોન્સન છે એ આ પોએમને એડમાયર કરેલી છે. એન્ડ ઇનફેક્ટ વન ઓફ ધી બેસ્ટ પોએમ ઓફ ધીસ પીરિયડ. પછી જે છે તમારી જોડે એક બ્રિટાનિયા જે પોએમ છે, જે બ્રિટાનિયા ઇટ મીન્સ આપણી જોડે ભારત માતાનો કોન્સેપ્ટ છે એ રીતે બ્રિટાનિયા જે છે. પછી એક ફેમસ પોએમ એ સમય છે રૂલ બ્રિટાનિયા, જેનું મ્યુઝિક છે થોમસ આન કરીને આપેલું છે એક વ્યક્તિએ, બરાબર. એના સિવાય તમારી જોડે ટ્રેજેડી છે એટલી બધી ફેમસ નથી. કોરિયોલેનસ જે શેક્સપિયરનું જે છે એ ફરીથી તમારી જોડે પરફોર્મ થાય છે. એગેમેમ્નન છે રિવાઇવલ છે તમારી જોડે દરેક ટાઈમે. તો આ જે છે ટ્રેજેડી લખેલી છે તમારી જોડે જેમ્સ થોમ્પસને. અને એગેમેમ્નન છે એ મહત્ત્વનું છે. એનું કારણ છે કે જે ફર્સ્ટ પરફોર્મન્સ હતું તો એલેક્ઝાન્ડર પોપ છે
એ પર્ટિક્યુલરલી આ ડ્રામા જોવા ગયેલા હતા ફર્સ્ટ શોમાં. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મહત્વનું છે. બટ હી ઇઝ નોટ ફેમસ ફોર હિઝ ટ્રેજેડી, બટ જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ ટુ ટાઇટલ, એગેમેમ્નન એન્ડ કોરિયોલેનસ. ઓકે. અનધર થિંગ ઇઝ દેટ કે તમારી જોડે એક એલેગરી છે, દેટ ઇઝ ધ કાસલ ઓફ ઇન્ડોલન્સ. એન્ડ આમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી સ્પેન્સેરિયન સ્ટાન્જા, મતલબ કે 9 લાઈન જે છે એ સ્ટાન્જા છે જોવા મળે છે. Another important writer of this period is Oliver Goldsmith, and I told you about two poems. એમાંથી એકની મેં વાત કરી છે, The Deserted Village. The publication year is also asked, 1770, where he talked about the migration from country life to city, and that is how the village life is destroyed. તો એ જે છે એક્સપિરિયન્સ આ જે બતાવે છે ધ ડિઝર્ટેડ વિલેજમાં. અનધર પોએમ દેટ ઇઝ ધી ટ્રાવેલર, એ જે છે 1764માં પબ્લિશ થયેલી છે, પણ ડિઝર્ટેડ વિલેજ છે જનરલી સિલેબસમાં મૂકવામાં આવે છે. ટ્રાવેલર છે એ એક પ્રકારનો સર્વે છે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝનો, અને ત્યાંના જે લોકલ પબ્લિક હોય જે પણ કન્ટ્રીઝમાં ગયા હોય એનું, બરાબર. અને એક પ્રકારની જે છે સિમ્પથી જે છે પુઅર માટે. ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ was also a person who suffered so many economical problems during his lifetime. So that is also reflected in this poem. Deserted village, that is a pastoral poem, remember this thing. And here he expresses a fear that destruct from village and the conversion of land from productive agriculture to ornamental landscape gardens would ruin the peasantry. તમે જુઓ છો કે અત્યારે કોઈ પણ જે છે, ઇવન પાટણ જેવી સ્મોલ સિટી જે છે એમાં તમે જુઓ છો કે કોઈ જગ્યાએ જે છે નેચર જે છે એનું મહત્વ રહ્યું નથી. બિલ્ડિંગ્સ છે એ નવી નવી બિલ્ડિંગ્સ બનતી જાય છે. તો આ જે છે એક પ્રકારનો ફિયર જે છે બતાવવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ ગાર્ડન કે તમારી જોડે જે નેચર જે છે એ મહત્વ રહેશે નહીં. So this is a wonderful poem which you can study, and even the same experience of rural life જે છે એ destroy થઈ જશે, એ જે છે એમની એક જ નોવેલ છે વિકાર ઓફ પેકફિલ્ડ. આ મહત્વની નથી, પણ જે આ પબ્લિશ કરવામાં ડૉક્ટર જોન્સને જે છે મદદ કરેલી હતી, બિકોઝ ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ હિઝ મધર વોઝ એક્સપાયર્ડ. જે ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથની જે છે, તો એમની જે ફ્યુનરલનો જે પ્રોસેસ કરવાની હોય એ પ્રોસેસ માટે પૈસા નહોતા, તો ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ જે છે એમને ડૉક્ટર જોન્સને મદદ કરેલી હતી. Another thing is that there is a school called Graveyard Poets. This is not a formal school. મતલબ કે બધા કોઈ એ રીતે ભેગા થઈને જે છે આ રીતે મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ હતા એ રીતે સ્કૂલ નથી. એમાં કોઈ સેમ કેરેક્ટર્સ જે છે એ પણ તમને જોવા મળતા નથી. તમારી જોડે એક યુ ટ્રીઝ કરીને જે છે ઝાડ આવે છે, જે આપણી જોડે જે વડનું ઝાડ હોય એવું જ વિશાળ ઝાડ બહુ ફેલાયેલું હોય છે, જે જનરલી ગ્રેવયાર્ડ છે એ જગ્યાએ જોવા મળે છે. તો આવા રાઇટર જે છે ગ્રેવયાર્ડ પોએટ્સ, તે યુઝ ટુ વિઝિટ ગ્રેવ, જે છે એ ચર્ચ છે ચર્ચયાર્ડમાં વિઝિટ કરતા હોય છે અને સમય જે છે ત્યાં વિતાવતા હોય છે રાત્રિ એનો ટાઈમ, અને એમના જે એક્સપિરિયન્સ છે એમની પોએટ્રીમાં લખે છે. સો ધીસ આર ધી પોએટ્સ વિચ આર નોન એઝ અ ગ્રેવયાર્ડ પોએટ. તમને આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે નીચેનામાંથી ગ્રુપ ઓળખી આપો ગ્રેવયાર્ડ પોએટ્સનું. તો એક મહત્વનું નામ છે તમારી જોડે પાર્નેલ, જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે ગ્રેવયાર્ડ પોએટમાં એક પોએમ છે નાઇટ પીસ ઓન ડેથ. મહત્વની ટાઇટલ નથી, પણ થોમસ પાર્નેલ જે છે એમનું નામ યાદ રાખજો. રોબર્ટ પ્લેર, એમની ફેમસ પોએમ છે ધ ગ્રેવ. એડવર્ડ યંગ જે છે કમ્પ્લેન ઓન નાઇટ થોટ્સ ઓન લાઈફ, ડેથ એન્ડ ઇમોર્ટાલિટી જે છે એ બીજી પોએમ છે રોબર્ટ બ્લેરની. અગેન જે છે ગ્રેવયાર્ડ જે છે એના પર ફોકસ છે. પછી તમારી જોડે એક મેડિટેશન અમોંગ ધી ટોમ્સ પ્રોઝ વર્ક છે, જેના રાઇટર છે જેમ્સ હેરફી. અને સૌથી બેસ્ટ પોએમ જે સિલેબસમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે દેટ ઇઝ
એલિજી રિટર્ન ઇન અ કન્ટ્રી ચર્ચયાર્ડ 1751 યર જે છે એ પૂછાયેલું છે તમારી જોડે. વિલિયમ કુલેન બ્રાઇટન, એમની પોએમનું નામ છે થેનેટોપ્સિસ. થેનોસ મીન્સ ડેથ પ્રિન્સિપલ. સિગમન્ડ ફ્રોઇડ આ વર્ક યુઝ કરે છે સાયકોએનાલિસિસ થિયરીમાં. તમારી જોડે એવેન્જર સિરીઝ છે તો એમાં જે વિલન છે એનું નામ પણ થેનોસ છે. Coleridge's Dejection and Ode, that is also considered an example of graveyard poetry. અને કીટ્સ છે એનું ઓડ ઓન મિલનકલી જે છે એ પણ ગ્રેવયાર્ડ પોએટ્રીનું જે છે એક્ઝામ્પલ કહી શકાય છે. હવે તમારી જોડે જે છે આપણે વાત કરવી છે થોમસ ગ્રેની. સો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. થોમસ ગ્રે છે એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. દેર આર સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએમ્સ. એલેજી ઇન અ કન્ટ્રી ચર્ચયાર્ડ છે. એના સિવાય એમને જે છે એલેજી ઓન ધ ડેથ ઓફ કેટ જે છે એમના મિત્ર હોરેસ વોલ્પોલ હતા એમની કેટ ઉપર એલેજી લખેલી છે. બીજી અમુક પોએમ છે ફેમસ છે. સો આઈ હોપ કે તમને ટ્રાન્ઝિશન જે પોએટ્સ છે અથવા તો આ પીરિયડ જે છે એના પછીનો જે પીરિયડ આવે છે રોમેન્ટિક એજ, એનું એક જનરલ બેકગ્રાઉન્ડ જે છે મળી ગયું છે. વેર ધ ફોકસ ઇઝ ઓન લિબર્ટી, the focus is on individualism, freedom, and the focus is on expression, emotion, imagination, અને લેંગ્વેજ છે એ સિમ્પલ રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે વર્ડસવર્થના સંદર્ભમાં. અધરવાઇઝ કિટ્સ છે, શેલી છે, they are also romantics, but their language is little bit difficult in compared to William Wordsworth. So, do you have any question? Then you can ask me. We will meet tomorrow because you know that જે છે આ વીકમાં આપણે લેક્ચર નથી. I have several problems. તો એના કારણે જે છે લેક્ચર નથી લીધા. તો we will meet tomorrow and we will continue our discussion on transition poet. એમાં જે છે ત્રણ પોએટ પર આપણે ફોકસ વધારે કરવાનું છે. થોમસ ગ્રે, then વિલિયમ બ્લેક અને રોબર્ટ બર્ન જે સ્કોટિશ પોએટ છે. ઓકે. So we will meet tomorrow at the same time and we will continue our discussion on romantic revival. Thank you. Good night to all. Yeah, thank you, Ganesh.